கைஸ் நம்ம டொனால்ட் ட்ரம்ப் இருக்கார்ல அவரும் இஸ்ரேலோட பிரசிடென்ட் நெதன்யாவும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ரீசெண்டா ஒரு பிரஸ் கான்ஃபரன்ஸ் ஒன்னு கொடுக்குறாங்க. அதுல நம்ம தலைவர் ட்ரம்ப் என்ன சொல்லி வச்சிருக்காருன்னா, civilization of wonderful people has had to endure. The only reason the Palestinians want to go back to Gaza is they have no alternative. It's right now a demolition site. This is just a demolition site. Virtually every building is down. They're living under fallen concrete that's very dangerous and very precarious. They instead can occupy all of a beautiful area with homes and safety, and they can live out their lives in peace and harmony instead of having to go back and do it again. அதாவது எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி அமெரிக்க எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன் பஞ்சாயத்தை தீர்த்து வச்சிருவேன்னு கற்பூரம் அடிக்காத குறையா சத்தியம் பண்ண நம்ம தலைவர் ட்ரம்ப் இப்போ என்ன பேசி வச்சிருக்காருன்னா, யூஎஸ் வந்து காசா ஸ்ட்ரிப்பை டேக் ஓவர் பண்ண போது நாங்க வந்து அங்க இருக்க வெடிக்காத பாம்ஸ் இருக்குல்ல அதை ரிமூவ் பண்ற மொத்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் நாங்க எடுத்துக்க போறோம். அந்த சைட்ல இருக்க வெப்பன்ஸ் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ண போறோம். அதை தாண்டி மக்களுக்கு அங்க வேலை வாய்ப்பு கொடுக்க போறோம், ஜாப்ஸ் கொடுக்க போறோம். அந்த இடத்துல இடிஞ்சு விழுந்த பில்டிங்ஸ் எல்லாத்தையும் அப்புறப்படுத்த போறோம், மக்களுக்கு வீடு கட்டி தர போறோம் அப்படின்னு பேசுறாரு. The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. Do a real job. Do something different. Just can't go back. If you go back, it's going to end up the same way it has for 100 years. I'm hopeful that this ceasefire could be the beginning of a larger and more enduring peace that will end the bloodshed and killing once and for all. With the same goal in mind, my administration has been moving quickly to restore trust in the alliance and rebuild American strength throughout the region. சரி, எப்படி உங்களால காசா ஸ்ட்ரிப்பை ஓன் பண்ண முடியும்? சட்டபூர்வமா அது செல்லாதே, இன்டர்நேஷனல் லாஸ் அதுக்கு ஒத்துக்காதே அப்படின்னு அந்த பிரஸ் கான்ஃபரன்ஸ்ல இருந்த ஜேர்னலிஸ்ட்லாம் கேள்வி கேட்கும் போது இவர் என்ன பண்றாரு, இந்த கொஸ்டினையே டாட்ச் பண்ணிடுறாரு. டாட்ச் பண்ணி இந்த பகுதியை ரொம்ப அழகான பகுதியா மாத்த போறோம். இங்க இருந்த மக்கள் அழிவை பார்த்தவங்க, சாவை பார்த்தவங்க, இடிஞ்சு விழுந்த கட்டடங்களை பார்த்தவங்க. நான் அந்த இடத்த பத்தி பல மாதங்களா படிச்சிருக்கேன், வெவ்வேறு கோணத்துல இருந்து படிச்சிருக்கேன். இன்ஃபேக்ட் இது ரொம்ப ஆபத்தான பகுதி. இதை இன்னும் விட்டோம்னா ரொம்ப மோசமாக தான் நிலைமை மாறும். அதனால யூஎஸ் இந்த இடத்த கொஞ்சம் லாங் டேர்ம்க்கு ஓன் பண்ணலான்னு இருக்கும்னு சொல்றாரு. You are talking tonight about the United States taking over a sovereign territory. What authority would allow you to do that? Are you talking about a permanent occupation there, redevelopment? And Mr. Prime Minister, do you see this idea as a way to expand the boundaries of Israel and to have a longer peace, even though the Israeli people know how important that land is to you and your citizens, just as the space is inherited by the Palestinians as well? I do see a long-term ownership position, and I see it bringing great stability to that part of the Middle East and maybe the entire Middle East. And everybody I've spoken to, this was not a decision made lightly. Everybody I've spoken to loves the idea of the United States owning that piece of land, developing and creating thousands of jobs with something that will be magnificent in a really magnificent area that nobody would know. Nobody can look because all they see is death and destruction and rubble and demolished buildings falling all over. It's just a terrible sight. I've studied it. I've studied this very closely over a lot of months, and I've seen it from every different angle, and it's a very, very dangerous place to be, and it's only going to get worse. And I think this is an idea that's gotten tremendous, and I'm talking about from the highest level of leadership, gotten tremendous praise. And if the United States can help to bring stability and peace in the Middle East, we'll do that. சரிப்பா, யூஎஸ் இங்க உள்ள வந்தா, யூஎஸ் இந்த இடத்த ஓன் பண்ணிட்டா, அந்த பகுதியோட மக்கள் இருப்பாங்களே, பாலஸ்தீனிய மக்கள் இருப்பாங்களே, அப்ராக்சிமேட்டா 2 மில்லியன் பேர், 20 லட்சம் பேர் இருக்காங்களே, அவங்க என்ன ஆவாங்கன்னு கேட்டா அதற்கு என்ன சொல்றாருன்னா, அதற்கு ஜார்டனோட அரசரும் ஈஜிப்டும் தான் ரொம்ப இரக்கமானதோட கைண்ட் ஹார்ட்டோட அந்த மக்களை ஏத்துக்கணும், அந்த மக்களுக்கான நிலத்தை வழங்கணும்னு சொல்றாரு. People go in the meantime, Mr. President. But more importantly than that is the people that have been absolutely destroyed that live there now can live in peace in a much better situation because they're living in hell.
And those people will now be able to live in peace. We'll make sure that it's done world class. It'll be wonderful for the people. Palestinians mostly we're talking about. And I have a feeling that despite them saying no, I have a feeling that the king in Jordan and that the general president, but that the general in Egypt will open their hearts and will give us the kind of land that we need to get this done, and people can live in harmony and in peace. Thank you all very much. Thank you very much. எப்படி யுஎஸோட வெப்பன்ஸை வச்சு இஸ்ரேல் காசா ஸ்ட்ரிப் மேல குண்டை போடுமா? அதுக்கப்புறம் யுஎஸோட பிரசிடென்ட் வந்து புது பிரசிடென்ட் வந்து ஐயோ உங்க வீடெல்லாம் உடஞ்சிருச்சு பாவம்பா, நீங்க எப்படிப்பா இந்த பகுதியில் வாழ்வீங்க? நம்ம அத்திப்பட்டி மாதிரி ஆபத்தான பகுதியாச்சு, அதனால என்ன பண்றோம், கொஞ்ச நாள் நீங்க ஊரை காலி பண்ணிட்டு போங்க, நாங்க அதுக்குள்ள இங்க இருக்க இடிஞ்ச பில்டிங்ஸ் எல்லாம் அப்புறப்படுத்திடுறோம், புது பில்டிங்ஸும் கட்டிடுறோம், கட்டினதுக்கு அப்புறம் வேணா உள்ள வாங்கன்னு சொல்றாரு. சரி, அப்படி இந்த கட்டடங்கள்லாம் கட்டினா அது யாருக்கான இடமா இருக்கும்னு அங்க இருக்க ஜேர்னலிஸ்ட் கேக்குறாங்க. அதற்கு அவர் என்ன பதில் சொல்றாருன்னா, இது உலக மக்களுக்கான இடமா இருக்கும், பாலஸ்தீனர்கள் மட்டும் இல்ல உலகத்துல இருக்க எல்லா மக்களும் அங்க வந்து வாழ்வாங்க அப்படின்னு பேசுறாரு. I envision the world people living there, the world's people. I think you'll make that into an international, unbelievable place. I think the potential in the Gaza Strip is unbelievable. And I think the entire world, representatives from all over the world will be there, and they'll live there. Palestinians also. Palestinians will live there. Many people will live there. But they've tried the other, and they've tried it for decades and decades and decades. It's not going to work. It didn't work. It will never work. And you have to learn from history. History is, just can't let it keep repeating itself. We have an opportunity to do something that could be phenomenal. And I don't want to be cute, I don't want to be a wise guy, but the Riviera of the Middle East, this could be something that could be so. And இது மட்டும் இல்லாம இந்த ஐடியாவை பத்தி அவர் யார்கிட்ட பேசினாலும் இந்த ஐடியாலாம் செமையா இருக்குன்னு சொல்றாங்களாம், அதுவும் பெரிய பெரிய லீடர்ஸ்லாம் சொல்றாங்களாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. சரி, இந்த ஐடியாவை யாரெல்லாம் ஆதரிக்கிறாங்கன்றதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி யாரெல்லாம் எதிர்க்கிறாங்கன்றதை முதல்ல பார்ப்போம். ஏன்னா தலைவர் இப்படி பேசின உடனே சவுதி அரேபியா எதிர்க்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. சவுதி அரேபியா மட்டும் இல்ல, ஜெர்மனி யுஎஸ்க்கு வார்னிங் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. நீங்க அப்படி பண்ணீங்கன்னா அது இன்டர்நேஷனல் லாஸை வயலேட் பண்றதா ஆகும்னு சொல்லிருச்சு. அதுக்கு அடுத்து யூரோப், சைனா, ரஷ்யான்னு எல்லாரும் இதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நீங்க பாலஸ்தீனியர்களை ஃபோர்ஸ் பண்ணி வெளியே அனுப்பிச்சீங்கன்னா அது தவறு, அதுக்கு நாங்க உடன்படலன்னு பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இதை தாண்டி ஜார்டனோட அரசர் டென்ஷன் ஆயிட்டாரு. ஏன்பா பாலஸ்தீனியர்களை எங்க நாட்டுக்குள்ள அனுப்ப போறீங்களா? இங்க ஆல்ரெடி 2.7 மில்லியன், அதாவது 27 லட்சம் பாலஸ்தீனியர்கள் இருக்காங்க. இதுக்கு மேல எப்படி பாலஸ்தீனியர்களை எங்களால அனுமதிக்க முடியும்னு அவர் பேசுறாரு. ஈஜிப்டும் என்ன பேசுதுன்னா, ஃபோர்ஸ்ட் மூவ்மெண்ட்லாம் கண்டிப்பா அக்செப்டே பண்ண முடியாது, வேணும்னா அங்க இருக்க மக்களை அந்த இடத்தை விட்டு அனுப்பாம என்னமோ பண்ணிக்கோங்க, பில்டிங் வேணும்னா கட்டி கொடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு ஈஜிப்ட் சொல்லியிருக்கு. சரி, இப்படி ஒவ்வொரு நாடும் இந்த பிரச்சனையை பத்தி பேசிட்டு இருக்குல்ல, உண்மையிலேயே இந்த இஷ்யூல பாதிக்கப்பட்டது யாரு? பாலஸ்தீனர்கள் தான். அவங்களோட வாய்ஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்ல, ஏன்னா அவங்க தான் இது எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சுட்டு இருக்காங்க. அவங்களோட குரல் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்ல. அவங்களுக்கு என்ன வேணும்ன்றதுலாம் யூஎஸ் கேட்கல, அவங்களோட குரலை அவங்க பதிவே செய்யல. இவங்களே அந்த மக்களோட நல்லதுக்காக ஒரு பிளான போடுறாங்க, அதுவும் வேர்ல்டு கிளாஸ்ல அந்த இடத்தை மாத்த போறாங்களாம். சரி, அந்த மக்கள், அங்க இருக்க மக்கள் இந்த இஷ்யூவை பத்தி என்ன சொல்றாங்கன்னா, எங்களை இந்த இடத்தை விட்டு வெளியே அனுப்புறதுக்கு சொல்லப்படும் ஒரு வார்த்தை தான் ரீபில்டிங்னு சொல்றாங்க. நான் ஒரு பாலஸ்தீன், என்னோட நேஷனாலிட்டி, என்னோட குடியுரிமை பாலஸ்தீன் கிட்ட தான் இருக்கு. நான் என்னோட நாட்டை விட்டு வேற ஒரு நாட்டுக்கு ஏன் போகணும்? வேற ஒரு நாட்டுக்கு போய் நான் ஏன் அடைக்கலம் தேடணும் அப்படின்னு கேட்கிறாங்க. காலங்காலமா ஒவ்வொருத்தனும் எங்களை இந்த இடத்தை விட்டு அனுப்புறதுக்கு ஒவ்வொரு மெத்தடை யூஸ் பண்ணாங்க. இப்ப ட்ரம்ப் ஒரு புது மெத்தடோட வந்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. கைஸ், இப்ப நடக்கிறதுலாம் என்னன்னா எத்னிக் கிளென்சிங்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஒரு இனத்தையே தடம் தெரியாம காலி பண்றது. இங்கேயோ அது நடந்துச்சு, கன்னியாகுமரி கீழே தான் நடந்துச்சு. அதுதான் இப்ப பாலஸ்தீன்லயும் நடந்துட்டு இருக்குன்னு பல இன்டர்நேஷனல் கிரிட்டிக்ஸ் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. சோ தலைவர் ட்ரம்ப் பிரச்சனையெல்லாம் தீர்த்து வைக்கிற மாதிரி தெரியல, இன்னும் பல பிரச்சனைகளை உருவாக்கி விட்டுருவாரோ அப்படின்ற மாதிரி தான் பேச்சுகள் ஓடிட்டு இருக்கு. என்னப்பா ஏன்பா இப்படி பேசுறீங்க அப்படின்னு கேட்டா, யுஎஸ் அத்தாரிட்டிஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இருங்க இது வெறும் ஐடியா தான், வெறும் பிளான் மட்டும்தான், அதனால அதுக்குள்ளேயே பதட்டம் ஆயிடாதீங்க அப்படின்னு பதில் சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் நம்ம தலைவர் ட்ரம்போட ஐடியா பல பேருக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு பேசினார்ல, அதுவும் நிறைய பேர் இந்த ஐடியாவை பார்த்து பாராட்டினதா சொன்னார்ல. அப்படி இந்த ஐடியாவை பார்த்து வியந்த நபர் யாருன்னா வேற யாரும் இல்ல, இஸ்ரேலோட பிரசிடென்ட் நம்ம நெத்தன்யாஹூ தான். அவர் தான் என்னப்பா நாங்க யோசிக்கிறத விட நெக்ஸ்ட் லெவலா இருக்கே உங்க ஐடியா அப்படின்னு பிரமிச்சிருக்காரு. ஐ திங்க் அடுத்த 4 வருஷம் ட்ரம்ப் இப்படிதான் பண்ண போறாரு. அவர் ஏதாவது
செயல்ல செய்யறாரோ இல்லையோ, ஆனா வாயை வச்சுக்கிட்டு சும்மா இல்லாம மக்களை பதட்டத்துல வைக்கிற மாதிரியே பிரேக்கிங் நியூஸ்லாம் அடிக்கடி கொடுக்க போறாரு. ஏன்னா நமக்கு இங்க பெருசா ஒன்றும் இல்லை. ஆனா ட்ரம்ப் இப்படி பேசின உடனே மிடில் ஈஸ்ட்ல சின்னதா ஒரு பதட்டமான சூழல் உருவாகிடுச்சு. பார்ப்போம் தலைவர் இன்னும் என்ன புது புது ஐடியாஸ் வச்சிருக்காரு, புது புது பிளான்ஸ் வச்சிருக்காருன்னு. ஃபியூச்சர் தான் எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்லும். கூடிய சீக்கிரமே உங்களை வேற ஒரு வீடியோல வந்து சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.